من المجموعتين؟ تمام طالع دكتور تمام المجموعة الأولى. بس الأولى؟ لا الثانية موجودة. الثانية هم طالع عندهم نفس البرزنتيشن، هم Osteoarthritis، كل شيء تمام ودي يسمعون الصوت و both of you are okay؟ اوكي دكتور. جيد جدا. شباب Osteoarthritis، احنا اليوم راح ناخذ محاضرة سيستم اسمه روماتولوجي. شنو هذا روماتولوجي؟ روماتولوجي هو علم يدرس المفاصل، شلون GIT gastroenterology امراض الجهاز الهضمي، pulmonology or respiratory امراض الجهاز التنفسي، روماتولوجي هي امراض المفاصل. فالسيستم اسمه Musculoskeletal system والعلم اللي يدرسه هو روماتولوجي. زين، فبالروماتولوجي اكو امراض معينه احنا لازم نختصر حسب التعليمات اللي اجتنا بالماده، فراح ناخذ the most important diseases بالروماتولوجي اللي تجيكم واللي هي ممكن انتم تشوفوها بحياتكم واللي هي مطلوبه من عندكم. الديزيز الاول هو Osteoarthritis Degenerative Joint Disease. Osteoarthritis أو Degenerative Joint Disease. شوفوا الاسم Osteoarthritis. صحيح هو الاسم ينتهي بitis which indicates inflammation، بس هذا it's more degeneration rather than inflammation. هو اكو inflammation بالموضوع، بس هو المشكلة الرئيسية degeneration، مو inflammation مثل ما انتم متصورين acute inflammation و polymorphonuclear cell infiltration أو chronic inflammation و mononuclear cell infiltration. يعني بعضهم يشوفون أنه ما يسموه inflammation، يسموه degenerative joint disease. صحيح هو ينتهي بitis بس هو it is more a degenerative joint disease. صار inflammation بسيط بس أدى إلى damage بالجوينت وخلص، فمو حالة من الانفلاميشن المستمر. واضح شباب؟ هو مو حالة inflammation مستمر. Osteoarthritis or degenerative joint disease. This is the most common joint problem. The most common joint problem بحياتكم بالمرضى اللي راح تشوفهم هو Osteoarthritis. The most common joint problem، لذلك هذا أول واحد راح نتناوله. اللي الناس يسموه سوفان. الناس يسموه سوفان. إذا أنتم عندكم قرايب يقول لك عندي سوفان بالمفاصل، سوفان بمفاصل الركبة، سوفان بالمفاصل اللي بالعمود الفقري، سوفان بالفقرات العنقية. هذا كله هو نفس الانتيتي، هو سوفان. حتى تبقى ببالكم القضية وحتى يبقى ببالكم هذا الديزيز، أرجو أن تفتهمون أنه هذا السوفان أو الأوستيوارثرايتس it is a cartilage failure. مثل ما عندنا heart failure يعني القلب ما يشتغل زين، liver failure الكبد ما يشتغل زين، renal failure الكدنيز ما تشتغل زين، cartilage failure الكارتلج اللي بالجوينت يروح، فماكو cartilage، فالبونز تطخ بعضها ببعضها والكارتلج eroded، هذا اسمه سوفان. اوكي، فهاي لازم تبقى ببالكم. It is the most common joint problem. It is characterized by asymmetrical oligoarticular joint involvement. It is a degenerative joint disease. Degenerative joint disease يعني joint disease مشكلة بالجوينت بسببها degeneration. This is characterized by progressive erosion of the articular cartilage leading to a failed cartilage. الكارتلج erosion بيه مستمر شوية 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 إلى أن يروح. No inflammation on examination, so it is a non-inflammatory condition. So osteoarthritis is a non-inflammatory condition لأنه من نجي نفحص البيشنت ما عنده inflammation. The most common joint affected is the knee. The most common joint affected is the knee, then the base of the thumb, then the small joints of the fingers, especially distal interphalangeal joints. Okay, so the most common joint affected is the knee, then the base of the big toe, then the base of the thumb, then small joints of the fingers, especially distal interphalangeal joints. بس دقائق اعطوني شباب.
Okay, so there's no inflammation on examination. It is a non-inflammatory condition. The most common joints affected are the knee, base of the thumb, small joints of the fingers, especially distal interphalangeal joints. ليش دا أقول especially DIP؟ شنو DIP؟ distal interphalangeal joint. يعني هذول هذا distal هذا اللي هنا distal interphalangeal، هذا distal، هذا proximal interphalangeal، هذا distal interphalangeal. ليش أقول distal interphalangeal؟ هذول إذا شفتوها involved for the diagnosis is most likely osteoarthritis. Most likely osteoarthritis. إذا شفتوا the distal interphalangeal joints are involved. مو شرط دائما involved، لأنه قلنا the most common joint is the knee joint. بس إذا شفتوا هذول distal interphalangeal joints involved فالتشخيص على الأغلب osteoarthritis. There will be degeneration of the cartilage that results in structural and functional failure of the synovial joints. شنو الريسك فاكتورز مال osteoarthritis؟ يعني من الناس اللي عرضة للأوستيوارثرايتس؟ الأيج، كل ما تقدم العمر، female sex، obesity، joint trauma، repetitive joint stress، diabetes mellitus، hemochromatosis. من هاي الريسك فاكتورز لازم دائما تعرفون الأيج، كل ما يتقدم العمر، لأنه منطقيا كل ما يتقدم العمر more and more استخدام يصير للجوينتس، ف more and more يصير erosion. Age, female sex, genetic factors, obesity, trauma, repetitive joint stress, diabetes mellitus, hemochromatosis. Pathogenesis. Osteoarthritis has both genetic and environmental components. فتقدرون بالريسك فاكتورز تحطون genetic causes. ما ادري انا يمكن ما كاتبها هنا انا. فgenetic factors is a very important risk factor. فالاوستيوارثرايتس has both genetic and environmental components. يعني شنو genetic and environmental components؟ يعني genetically the patient is susceptible to get this disease، وياها obesity يعني environmental factor، وياها diabetes mellitus. Okay؟ وياها joint trauma، وياها stress on the joints. هاي الاشياء. فجينيتك و environmental components تجتمع سوية تسبب الأوستيوارثرايتس. What are the phases of osteoarthritis؟ الphases of osteoarthritis يعني هذا شلون صار؟ أول شيء صار عندي chondrocyte injury، يعني injury بالchondrocytes اللي هي خلايا مالت الكارتلج. وراها chondrocyte proliferation injury فحيسبب proliferation and secretion of inflammatory mediators. This will result in cartilage remodeling and secondary changes of the synovium and subchondral bone. The bone will produce لأنه الانفلامation والinflammatory mediators أثرت على الكارتلج وأثرت على السينوفيوم، وصل تأثيرها إلى البون، فthe bone in response will produce overgrowths. يعني البون حيبدي ينمو أكثر. Subchondral bone changes والbone will produce overgrowths. نتوءات عظمية زايدة تطلع من البون. These are called spurs أو يسموها osteophytes. الاسم الشائع هو osteophytes تطلع من البونز نتيجة للإنفلاميشن اللي صار. شوفوا مثلا بهاي الصورة. دكتور العفو. هاي الحافة مالت البون هنا اكو فد شيء طالع صغيروني osteophyte، نتوء عظمي. شوفوا هذا المؤشرين عليه بالسهم osteophyte، هذا هنا بالسهم اكو شيء صغير osteophyte، نتوء عظمي نتيجة للبون overgrowth اللي هي in response to الانفلاميشن اللي حكينا عليه. نعم مرتضى تفضل. دكتور حسن صح عليك. العفو. دكتور حسن. اي دكتور ما أعرف شيء. حسن. عفو دكتور.
تفضل حسن. دكتور بس هنا دكتور العفو مني يصير انفلاماتوري ميديتورز، يعني دكتور الكارتلج يتدمر وبالتالي يصير عندك يعني نمو اكثر بالبون، هو هذا اللي راح يصير بالضبط؟ شوف هنا أنا عندك هذه الكوندروسايتس صار بها كوندروسايت انجري، انفلاماتوري ميديتور صار بها proliferation هذه الكوندروسايتس. فالانفلاميشن الانفلاماتوري ميديتورز اللي طلعت، تذكرون انتم ماخذين انفلاماتوري ميديتورز شو تسوي؟ تسوي مثلا بالسوفت تيشوز، شنو كانت تسوي؟ تسوي مثلا فيزو دايليشن، تجيب اذر سيلز، هذه السيلز اللي تسوي ريكروتمنت اوف اذر سيلز، السيلز من تجي تفرز لنا بروتيوجلايكنز، بروتييزز، تفرز لك مواد تكسر السراوندينج مالتها والانفايرمنت اللي هي بيه. فهاي السيلز راح تفرز لك سايتوكاينز، هاي السايتوكاينز راح تبدي تاثر وتكسر الكارتلج نفسه وتحطم الكارتلج نفسه، وتاثيرها يوصل الى البون. فلما تاثيرها وصل للبون ان ريسبونس البون هم يبدي يسوي اوفر جروثs يسموها سبيرز او يسموها اوستيوفايتس. هذه ليش مهمه؟ لانه البون لما ينمو الزايد يسوي اوفر جروث، هذا النتوء العظمي اللي طلع ممكن يسبب بين، ممكن يسبب بريشر على نير باي اورجنز. فمثلا تخيل اذا انت هاي المشكله اللي صايره بالجوينتس هي صايره بين الفيرتبري، بين الفقرات بالسيرفايكال سباين مثلا او باللمبر سباين مثلا. فلما تيجي عندك البونز هناك تبدي تتاثر، نفس العظم يتاثر، يطلع من عنده سبير او اوستيوفايت، هذا راح يضغط على النيرف روتس، فيسوي لك بريشر على النيرفز، ضغط على النيرفز ويسوي لك symptoms، radicular pain. فإذا حيصير عندنا osteophytes and there will be also cartilage loss due to the repetitive injury and chronic inflammation. هاي الصورة صورة هالإيد ممكن تشوفوها هواية إن شاء الله من تبدون تداومون بالكلينيكال سيشنز إن شاء الله. تشوفون بعض الأولد ايج بيبل اللي هم شوية نساء mostly اللي عندهم family history of osteoarthritis، يعني genetic history of osteoarthritis، وهم females they are at risk، و repetitive joint stress يستخدمون مفاصل هواية، خصوصا إذا كانوا diabetic أو عندهم هيموكروماتوسيس أو إلى آخره من الريسك فاكتورز اللي عددناها. ممكن يشوفون هذه الحالة بالجوينتس distal interphalangeal joints inflamed يسموها هبردينز نودز أو بوشارد نودز، هذا البروكسال interphalangeal joints involved. هذا حالة من osteoarthritis اللي هي شنو هاي النودز؟ هي عبارة عن osteophytes. Clinical features: joint pain that worsens with use, so it is less in the morning. Joint pain هسه أعراضه شنو؟ هذا اللي عنده سوفان بالركبة knee أو بالbase of the big thumb أو بالcervical spine أو بأني other joint حيكون عنده joint pain. هذا البين حيكون هذا الجوينت حيكون painful. The pain will worsen with the use. باستخدام الجوينت راح يصير البين، يعني الصبح البين أقل، بس شوية يبدي يمشي يبدي يتعب يستخدم الجوينت البين يزيد. هذه نركز عليها لأنه أكو أمراض بالعكس يقعد من الصبح البين موجود ويخف باستخدام المفصل. هنا لا، Osteoarthritis البين قليل الصبح ويزيد باستخدام المفصل. Joint pain that worsens with use. خلينا نلونها حتى تبقى ببالكم. So it is less in the morning. زين بعد شنو عندنا؟ morning stiffness. If it is present then it should be for less than 30 minutes. اكو شيء بالروماتولوجي بمشاكل المفاصل يسموها morning stiffness، يعني لما يقعد من النوم إذا استخدم للمفصل حيصير عنده وجع. أول ما يقعد من النوم الصبح يقول أول ما أقعد من النوم الصبح ما أقدر أثبت ركبتي، ركبة. أول من النوم الصبح أثبت أصابع إيدي، يعني يسموها stiffness. يعني شنو؟ يعني joint stiff، يعني من أحركه يسوي لي وجع، بس هذا بس الصبح، شوية يخف ويا الوقت.
هذه عبارة المورنينج ستيفنس. بالاوستيوارثرايتس there is no morning stiffness، وإذا كان موجود فما يطول أكثر من نص ساعة، لأن أكو أمراض أخرى بيها morning stiffness ويطول more than half an hour. فالمورنينج stiffness مهم أنه it's not there بالاوستيوارثرايتس. There is no morning stiffness. If it's there then it is for less than 30 minutes. crepitus، نسمع crepitations يعني طقطقة بالمفصل لما البيشنت يستخدمه. وإذا كانت هذه الأوستيوارثرايتس موجودة بالفقرات فimpingement on the spinal foramina by osteophytes. This will result in cervical and lumbar nerve root compression and radicular pain. هاي الصورة واضحة قدامكم. treatment قلنا age obesity، فالage ما نقدر نغيره، بس obesity نقدر نتحكم بها، نسوي weight loss، تقليل الوزن، muscle strengthening، تقليل الوزن وتقوية العضلات المحيطة بهذا الجوينت. ممكن تقلل البريشر على الجوينت، لأن العضلات من تتقوى ممكن شوية تأثر على الجوينت سبيسز وتأثر على الجوينت سبيس وتأثر على يعني تباعد شوية البونز عن بعض بقوة العضلات. فweight loss, muscle strengthening, pain control by acetaminophen 2 to 3 grams per day, in addition to topical non-steroidal anti-inflammatory drugs like ibuprofen, capsaicin. capsaicin هذا شو اسمه chili pepper، فلفل أحمر. اكو بحوث تقول انه هذا مفيد، يستخلصون من عند دهون معينه تنحط على الجوينتس تكون مفيده. يعني هذا it's been reported انه هذا مفيد as an adjunct treatment. capsaicin topically as an adjunct treatment. There are no effective methods for halting the progression apart from weight reduction. شوفوا هذه الكيس. 64-year-old man comes to you for evaluation of knee pain. هذه الكيس كانت جايب بامتحان، يعني موجودة بامتحانات USMLE، ما جايبها من عندي. 64-year-old man comes to you for evaluation of knee pain. هذا knee pain صار له many years، فإذا عنده knee pain هواية صار له، عمره 64 سنة. What has recently worsened، ويا الوقت صار أسوأ. He denies constitutional symptoms. يقول ما عندي constitutional symptoms، يعني ما عنده fever، ما عنده مشاكل أخرى مثلا myalgia، fever، night sweating، هاي اسمها constitutional symptoms، ما عنده أعراض أخرى. يريد ينطيك انطباع أنه ما عنده other diseases، يريد هيك يقول لما يقول he has no constitutional symptoms. يعني لا تفكر بالأمراض الأخرى، لأن أكو أمراض مثلا hepatitis، Epstein-Barr virus، أكو certain viral infections وياها joint manifestations. فداري يقول لك no constitutional symptoms، يعني لا تفكر بأمراض أخرى، فكر بنفس الجوينتس. He denies constitutional symptoms. He has mild pain involving the left, second and third distal interphalangeal joints. شوف هذا الكي DIP distal interphalangeal joint اللي هي عادة إذا صار بها involvement فهي osteoarthritis. نادرا ما other diseases تصير distal interphalangeal joints. إذا DIPs are there فتفكرون، فحطوا بالكم إنه بالسؤال بيريد يوجهكم باتجاه الأوستيوارثرايتس. هذا البيشنت he reports no morning stiffness، no AM يعني morning، no morning stiffness. On examination you hear right knee crepitations بالexamination و no morning stiffness و distal interphalangeal joint. Testing ESR is negative، يعني is normal، ما بي مشكلة. CBC complete blood count is negative، ما بي مشكلة، it's normal. يعني CBC normal، ESR normal، يعني ما عنده أي مشاكل توحي بالتهابات. فإذا هذا واضح the diagnosis is osteoarthritis. شوفوا هذا الإكس هنا joint space، narrowing of the joint space. شوفوا narrowing of the joint space. هذه هنا اكو فتشيك كلش صغيره، نقطه صغيره، هذا اوستيوفايت. هذا هنا لما اشر عليه بالسهم اوستيوفايت، نتوءات عظميه صغيره جدا. فالاكس-راي is showing unequal joint spaces and it's showing osteophytes. المرض الثاني اللي راح نتناوله هو rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disorder of autoimmune origin. شوفوا هذا بالعكس، it's a chronic inflammation
and it is of autoimmune origin. هذا inflammation واضح وصريح chronic inflammation. طبيعته autoimmune in nature. Principally attacks the joints in a symmetrical way. The joints are involved in a symmetrical way. Symmetrical way. يعني يجي البيشنت يقول both of my wrists are affected or both of my wrists hurt. My proximal, my metacarpophalangeal or proximal interphalangeal joints مال هاي الإيد وهاي الإيد are affected. بس طبعا مو شرط الإصبع الثاني هنا ويا الإصبع الثاني هنا، الإصبع الثالث ويا الإصبع الثالث، لا، مجرد عنده ريست بريست هذا نقول عليه symmetrical. مجرد عنده interphalangeal joints proximal interphalangeal joints من هنا نقول هذا symmetrical. مو إلا بالضبط هذا السبيسيفيك جوينت اللي proximal interphalangeal ويا هذا السبيسيفيك أصبع، مو هيك، بس بصورة عامة proximal interphalangeal joints من هالإيد proximal interphalangeal joints بهالإيد، metacarpophalangeal منا metacarpophalangeal منا، wrist بريست مثلا، knee بني، ankle هذا symmetrical. ف chronic inflammation autoimmune in nature symmetrical joint involvement. But this inflammation is non-suppurative. شنو non-suppurative؟ يعني ما بيباس. Rheumatoid arthritis often progresses to the destruction of the articular cartilage and in some cases ankylosis يعني adhesion of the joints. Rheumatoid arthritis خطر. ليش؟ It's a progressive disorder. عادة it's a chronic inflammation autoimmune in nature and it is progressive in nature. Progressive يعني يتطور إلى أن يتحطم الكارتلج ونوصل للبونز، والبونز ممكن تلتحم مع بعض، تلتحم يعني تو بونز يلتحمون مع بعض، الجوينت يعني تقريبا يلغي، adhesions بالجوينتس تصير نتيجة للinflammation, destruction of the cartilage, inflammation. It is autoimmune in nature, chronic inflammation, symmetrical, not suppurative, that can lead to destruction of the cartilage and adhesion of the bones. Rheumatoid arthritis will cause swelling, effusion, synovitis, and can lead to bone destruction. The common sites are wrists, metacarpophalangeal joints, elbows, knees, ankles, metatarsophalangeal joints. Female to male ratio 2 to 3 to 1. يعني كل 2 إلى 3 women يقابلهم 1 man. Age 5th to 6th decade. Age 5th to 6th decade. Rheumatoid arthritis شنو عرفنا عنه هسه؟ هاي مهمة للكوز مال اليوم. It's chronic, autoimmune in nature, symmetrical joint involvement, primarily affecting the joints. But also there are extra-articular joint manifestations. Extra-articular joint manifestations يعني أكو manifestations أخرى تصير extra-articular يعني مو بالjoints، مثلا بالعين scleritis، مثلا nodules تطلع يم الجوينتس، مثلا باللنجز تطلع pulmonary nodules. فالبيشنت اللي عنده joint problems وياها عنده some respiratory symptoms بسبب الpulmonary nodules. عنده eye symptoms يقول عيني تحرقني دائما بسبب السكليرايتس. هذه extra articular joint manifestations. As in other autoimmune diseases, genetic predisposition and environmental factors contribute to the development of the disease. So the definition will be rheumatoid arthritis is a chronic systemic inflammatory disease. يقولون chronic systemic. ليش systemic؟ لأنه أكو articular and extra articular manifestations. شو يعني articular؟ يعني joint manifestations, and extra articular يعني other features not related to the joints مثل episcleritis, pulmonary nodules وغيرها. It's characterized by a symmetrical deforming peripheral polyarthritis. It increases the risk of cardiovascular diseases by 2 to 3 folds. عادة هذول اللي عندهم rheumatoid arthritis عندهم 2 to 3 times more risk أنه يصير عندهم cardiovascular diseases. Clinical features articular قلنا سمت. بالنسبة للجوينتس clinical features إذا أجيب لكم بالامتحان تقولوا لي أكو articular وأكو extra articular. الارتيكولار يعني اللي تخص الجوينتس هي symmetrical joint involvement اللي شنو يعني arthralgia, pain in the joint, swelling in the joint, redness, limitation of the range of movement, morning stiffness for more than half an hour, morning stiffness for more than half an hour, morning stiffness more than half an hour. هذا المريض اللي يقول my wrists
hurt bilaterally أو my knees hurt bilaterally أو my ankles hurt bilaterally، نقول له الصبح شلونها؟ يقول أول ما أقعد من النوم الصبح ما أقدر أحركها، على كيفي شوية شوية شوية، ورا ساعة ساعتين فوق النص ساعة المهم يلا أقدر شوية الأعراض تخف والبين يخف، اسمه morning stiffness. هذا وين نلقاه؟ rheumatoid arthritis. بينما ذاك أول واحد osteoarthritis there is no morning stiffness. الروماتويد arthritis يمتاز بأنه there is no back pain. no back pain. ما يصيب الروماتويد arthritis ما يصير بالفقرات. there is no back pain and there is no distal interphalangeal joints involved. No distal interphalangeal joints involved and there is no back pain. اكو extra articular manifestations مثل scleritis، بالهارت ممكن يصير ischemic heart disease، pulmonary nodules، and in the joint ممكن يصير عندنا nodules in the elbows. شوفوا nodules، nodule بالelbow، هذا nodule هنا صاير بالwrist، هذه nodule شنو؟ فد شيء هذه nodule. شوفوا pulmonary nodules. Okay. ويصير ulnar deviation of the fingers. الfingers they will deviate باتجاه الulnar. ulnar deviation of the fingers. ulnar deviation of the fingers يعني deviated باتجاه الulnar. شوفوا هذول الفingers deviated باتجاه عظمة الulnar. ulnar deviation of the fingers. مرات يقولون radial deviation of the hand لكن ulnar deviation of the fingers. انتوا بس حفظوا ulnar deviation. مرات عندنا deformities بالبونز like boutonniere deformity and swan neck deformity. boutonniere deformity يصير flexion بالproximal interphalangeal joint لكن extension بالdistal interphalangeal joint، عكسه swan neck deformity flexion extension بالproximal interphalangeal joint flexion بالdistal interphalangeal joint. هذه deformities ممكن نشوفها بالpatients اللي عندهم rheumatoid arthritis. Genetic predisposition and environmental factors, they contribute to the development, progression, and chronicity of the disease. The pathological changes are mediated by the high pathological changes المين صارت antibodies against self antigens. تعرفوها antibodies against self antigens. زين. وأيضا شنو؟ cytokines جاية من stimulation of T helper cells. T helper cells اللي CD4 T cells حتسوي تعطي cytokines وتهاجم certain antigens. فإذا أكو antibodies تهاجم antigens بالجسم، وأكو T helper cells تفرز cytokines حتى تهاجم لنا certain antigens بالمفصل. This will initiate autoimmune response by reacting to an arthrogene self-antigen from the joint. فالتي helper cells شو راح تنطيني؟ حتفرز لي gamma interferon will activate macrophages and synovial cells. Interleukin 17 will recruit neutrophils and monocytes يعني يجيبهم. TNF tumor necrosis factor and interleukin 1 from macrophages will stimulate resident synovial cells to secrete proteases. هاي البروتيازز بطبيعتها راح تسوي destruction أكثر to the hyaline cartilage. Tumor necrosis factor is very important inflammatory marker بالروماتويد arthritis. فلقوا أنه إذا ننطي certain medications أدوية معينة TNF antagonists توقف عمل TNF أو تقلل TNF they will prove the symptoms of the disease. Patient with rheumatoid arthritis وشافوا with time راحت منه rheumatoid arthritis أو اختفت أو قلت جدا جدا. اكتشفوا أن هذا البيشنت مصاب ب HIV. من يقول ليش؟ شنو علاقة ال HIV بالروماتويد arthritis؟ دكتور لأنه هو أوتو إميون، يعني هو يعتمد على الإميون سيستم. دكتور دكتور قيس نعم دكتور الاتش اي في يسوي انفولفمنت اوف البي ليمفوسايت لانه ياثر على التي هيلبر، فيقوم يسوي انتي بودي هي ابنورمال انتي بودي يعني، فممكن اللي تهاجم الجوينت. فشي علي عبد الرضا منو؟
اكو رفعت ايدها تبارك يمكن. هو الأساسي هو immune suppression يعني in general هو autoimmune disease. تبارك هو اوتو اميون ديزيز. زين والاتش اي في شنو راح يسوي لنا؟ يسوي immune suppression. زين الاتش اي في حيسوي لنا اميون سبيسيفيكلي حيقلل التي هيلبر سيلز. اتش اي في سبيسيفيكلي يشتغل على التي هيلبر سيلز ويأثر عليه، فاذا التي هيلبر قل عدد التي هيلبر سيلز بالنتيجه الانفلاميشن كله يقل، لانه هو يعتمد مين على التي هيلبر سيلز. عافيه تبارك. ورا ما نخلص الكويز مالت اليوم وتعلن الدرجات تبارك، عندك زياده درجتين، فاذا انت ماخذه 10 خير على خير، اذا اقل من 10 ذكريني. تبارك حسن. دكتور أنا ما عندي oral assessment أصلاً. نعم تبارك. ما عندي oral assessment من بداية الكورس. احكي بالكويز مالت اليوم. اذا سوينا كويز بنهايه المحاضره فانت عندك درجتين اضافيه على الكويز مالت اليوم. تمام دكتور. زين. ف early diagnosis is important بالروماتويد arthritis شباب. early diagnosis is important. مهم ان نسوي early diagnosis. ليش؟ لانه it is an inflammatory condition بس دا يسوي لي destruction بالكارتريج، واذا استمر حيوصل تاثيره للبونز وحصل adhesions بالبونز. هذه مشكله الروماتويد arthritis. ف it is a destructive disease. sorry. ف the early diagnosis is important. Rheumatoid factor is positive. اكو شيء اسمه rheumatoid factor is positive in 70% of cases. anti-CCP is also positive and highly specific for rheumatoid arthritis, which is with a reasonable sensitivity of 70 to 80%. شوف rheumatoid factor is positive in 70% of cases. اكو 30% عندهم rheumatoid arthritis بس rheumatoid factor is negative. ولكن اكو شيء ثاني اسمه anti-CCP. Anti-CCP is specific to rheumatoid arthritis. فإذا لقينا arthritis بس السنسيتيفيتي مالته شوية أقل 70 to 80%. يعني شنو السنسيتيفيتي مالته؟ يعني ممكن يكون المريض يعني 70 إلى 80% من المرضى عندهم anti-CCP بس أكو 20 أو 30% ما عندهم هذا anti-CCP. X is also used as rheumatoid because of symptoms, family history, lab tests, imaging, blood tests. نهائي. 56-year-old lady comes with a history of bilateral. شوفوا هذه البيشنت bilateral early morning stiffness. morning stiffness هذه قلنا علامة من علامات الروماتويد arthritis. bilateral تأكد الروماتويد arthritis. small joints of the hands PIPs proxointerphalangeal and metacarpophalangeal joints. in addition red and painful eye. تذكرون قلت لكم اكو articular extra articular manifestations. what part of the eye is affected؟ الجواب sclera لأن عندهم scleritis and episcleritis. هذا كيس ثاني 26-year-old woman presents with a 3-week history of joint swelling and stiffness. PIP, MCP and wrists are involved symmetrically. فإذا symmetrical joint involvement which you confirm on exam. Stiffness in the morning for around 2 hours. عندها morning stiffness, symmetrical joint involvement. She has no back pain or distal interphalangeal involvement. من نقول no back pain نستبعد أمراض أخرى. No distal interphalangeal joint نستبعد osteoarthritis. التشخيص is rheumatoid arthritis. هسه نجي على condition اسمه septic arthritis. دكتور قيس العفو. نعم مرتضى. دكتور يعني قصدك اللي عندهم روماتويد ارثرايتس وعندهم اتش اي في تقل عندهم الافكت مال الروماتويد ارثرايتس لو شلون؟ وكل عندهم السيمتومز مال الروماتويد ارثرايتس لانه التي هيلبر سيلز راح تقل بسبب الاتش اي في فتقل عندهم الروماتويد ارثرايتس. دكتور زين اذا الروماتويد ارثرايتس ولو ايرلي دايجنوسيس وانطوا تريتمنت هاي الديفورميتي مال البون وهاي يعني ممكن ما تصير عادي؟ ما توصل لا ما يوصل هيك مرحله ان شاء الله. تمام دكتور شكرا.
هم المرضى يسموا روماتيز رثوي، هيك المرضى يسموا روماتيز رثوي. Septic arthritis. Consider septic arthritis in any acutely inflamed joint. Septic arthritis. شوف هذا مرض ثاني، هذا جوينت، هسه هذا الديزيز اللي راح ناخذه اسمه septic arthritis. خلصنا two chronic disorders osteoarthritis rheumatoid arthritis. هسه نجي septic arthritis، هذا مو chronic problem، هذا acute problem. شخص كل شيء ما بيه، سالم مسلح سليم، كل شيء ما عنده، كل شيء ما بيه، فجأة يصير عنده جوينت معين يصير severely inflamed وأحمر، يعني كل features مال acute inflammation يشوفوها، الجوينت redness hotness swelling كلها تشوفوها بالجوينت فجأة، خصوصا إذا عنده تروما بهذا الجوينت أو أصلا أكو previous excessive traumas بهذا الجوينت، هو الجوينت أصلا تعبان، ممكن يكون liable and to get bacterial infections بالجوينت. فهذا bacterial infection بالجوينت اسمه septic arthritis. هذا condition septic arthritis an acute problem. طبعا عادة الجوينت يكون redness hotness swelling، كل هاي الفيتشرز موجودة بالجوينت وسنجل جوينت عادة، إلا إذا كان البيشنت immune compromised، المناعة ضعيفة جدا، فما راح تظهر عند الفيتشرز مال inflammation بقوة. فseptic arthritis you have to consider septic arthritis in any acutely inflamed joint. يعني أي joint which is acutely inflamed حط ببالك احتمالية السبتيك arthritis. وليش نقول حط ببالك هاي الاحتمالية؟ لأنه لازم تفكر بيها وتحطها ببالك. ليش؟ لأنه إذا طلع سبتيك arthritis وهملته هيصير عندنا joint damage خلال 24 ساعة. يصير joint damage خلال 24 ساعة. فالسبتيك arthritis مهم أن أنت تنتبه إليه وتركز عليه وتحطه ببالك، حتى إذا صار أنت حاطه بحساباتك تيجي تفحص وتشوف البيشنت ها والله هذا شكله سبتيك arthritis، رأسا تنطيه برود سبكترم انتيبايوتكس حتى تحافظ على الجوينت مالتك، لأنه السبتيك arthritis will destroy the joint خلال أقل من 24 ساعة. وممكن وبي mortality rate of 11%، أكو ناس تموت من وراء السبتيك arthritis. Inflammation may be less overt if the patient is immune compromised، مثلا ياخذ medications معينة، مناعته ضعيفة، أو عنده underlying joint disease، ممكن الانفلاميشن ما يبين بصورة واضحة جدا. The knee is the most common joint to get septic arthritis. من the most common joint بالseptic arthritis؟ knee joint. Risk factors: pre-existing joint disease، مثلا rheumatoid arthritis، مثلا patient already عنده rheumatoid arthritis مفاصله تعبانة can easily get septic arthritis. pre-existing joint disease هذا يخليه at risk to develop septic arthritis. Diabetes mellitus يخلي البيشنتس at risk to develop septic arthritis. Immunosuppression يخلي البيشنتس at risk to develop septic arthritis. Recent joint surgery أو prosthetic joints، هسه هو مسوي له عملية بالمفصل أو مبدلي له مفصل، فلأنه أكو عملية ومبدلي مفصل فأكو احتمال أنه حصل انفكشن من صالة العمليات، من أدوات العمليات إلى آخره. Recent joint surgery and prosthetic joint. Clinical features: sudden onset of pain, swelling, redness, painful active and passive movements. شنو يعني painful active and passive movements؟ يعني لا هو يقدر يحرك الجوينت actively ولا يخلينا احنا نحرك اياه، نقول اوكي بس احنا نحرك لك الجوينت يعيط البيشنت. Painful active and passive movements of the joint. Investigations: you have to do urgent joint aspiration for synovial fluid. Microscopy and culture is the key investigation. Key investigation: نسحب fluid من نسحب synovial fluid من الجوينت وندزه for microscopical examination for bacteria and culture. This is the key investigation. Treatment: start empirical IV antibiotics after aspiration until sensitivities are known. يعني نسحب joint aspiration وننطي broad spectrum antibiotic empirical antibiotic، وراها نسوي زرع، هذا اللي تشوفوه بالصورة، هاي بليت يزرعون عليها البكتيريا، شايفيها انتم بالميكروبيولوجي اكيد بالبكتيريولوجي، ويحطون اقراص مال الانتيبايوتكس ويشوفون ايش قد المكان اللي تموت به بكتيريات اكثر، يقولوا اذا هذا الانتيبايوتيك هو اقوى شيء ده يفيد اكثر شيء، يعطوه بعدين للمريض. A 60-year-old lady with a history of hypertension and rheumatoid arthritis. شوفوا بالهيستوري قال لنا rheumatoid arthritis يعني اصلا مفاصلها تعبانه. Presented with اجتك اليوم عندها hot red painful right knee joint واحد صاير hot red tender. شنو اهم investigation تسويه to confirm diagnosis؟ الجواب joint aspirate
culture and sensitivity. مرة ثانية بالمفاصل اسمها crystal induced arthropathies. crystal induced arthropathies. شباب راح اخليكم تراجعون، اعطيكم 5 minutes او اوكي نخلص crystal induced arthropathies 5 minutes مراجعة حتى نسوي الكويز وراها. لو تريدون هسه تراجعون. دكتور يعني شلون قصدك عفوا راجع؟ يعني اعطيكم بريك في 5 دقائق او 10 دقائق تراجعون به المحاضرة اللي انا قلتها، النوتس اللي انتم كتبتوها تراجعوها مع بعض حتى اسوي لكم الكويز. تمام دكتور هسه تراجعون لو نكمل 4 سلايدات. لا دكتور خلينا نخلص نكمل دكتور وراجع. اوكي دكتور كويس؟ نعم. دكتور بس سؤال، السبتيك ارثرايتس قلنا ريسك فاكتور مالته انه اميون سبريشن وروماتيد ارثرايتس، بس بالسلايد اللي قبله قلت انه البيرسون عنده اتش يعني اميون سبريشن بيرسون، فشنو هذا؟ انه السيمتوم مال روماتيد ارثرايتس راح تقل، فهذا اللي يعني شلون اجتمع بيناتهم بالسبتيك ارثرايتس؟ لا هبه ريسك فاكتورز ار بدك تحكي انت ريسك فاكتورز مال سبتيك ارثرايتس. روماتويد ارثرايتس هذا بحد ذاته ريسك فاكتور واحد. ادري بس انت شو قلت انه البيرسون اللي هو اميون كومبرومايز يعني عنده اتش اي في، فعاد شنو حيقل السيمتوم روماتويد ارثرايتس؟ شوف هبه كانت سؤال راح اعيد، خاف انا ما حكيت بوضوح. شوفوا شباب، البيشنت اللي عنده روماتويد ارثرايتس لانه السبب بالباثوجينيسيس هو انتي بوديز قاعده تهاجم الجوينت نفسه and also T helper cells قاعده تهاجم الجوينت نفسه، فلما يصير عندهم T helper cells تقل بالHIV لاحظوا انه السيمبتومز مالت الروماتويد ارثرايتس راح تختفي او تقل كثيرا. هاي واضحه؟ لانه روماتويد ارثرايتس اذا تريد تفهمه للمريض راح احكيه بكلمات بسيطه، الجهاز المناعي متحفز زايد بحيث يهاجم الجسم نفسه، فاذا قلت مناعه هذا الانسان بالاتش اي في قلت التي هيلبر سيلز فمناعته قلت، فاذا الاعراض مالت الروماتويد ارثرايتس تقل. زين هسه نجي هذا الديزيز اللي اسمه روماتويد ارثرايتس لان الجوينتس تعبانه they are at risk to get septic arthritis. خلصنا. حاله اخرى مريض ثاني مو روماتويد ارثرايتس، مريض ثاني عنده اميون كومبريشن، عنده اميون كومبرومايز، ايضا at risk ان يصير عنده septic arthritis. مثلا مريض عنده سكر diabetic patient he is at risk to develop septic arthritis لانه مناعتهم شويه تضعف. مريض ياخذ certain medications اللي تقلل مناعه الجسم، هذا he is at risk to develop septic arthritis. فمن تشوفون جوينت احمر تندر هوت swollen وتسالون البيشنت يطلع دايابيتك او عنده روماتويد ارثرايتس يعني عنده ديستركشن بالجوينت مالته او مناعته ضعيفه ياخذ ستيرويدز او مناعته ضعيفه لانه عنده HIV او اي مرض ثاني then he is at risk of septic arthritis. وعليه هذا البيشنت بهذه المواصفات لما يجيكم joint swollen red hot tender بسرعه لازم تعالجوه لانه خلال 24 ساعه ممكن يصير عنده damage to the joint. زين دكتور عندي سؤال. دكتور قلنا بها سبتيك ارثرايتس بها مورتاليتي ريت 11%، زين هي يعني شنو سبب هاي المورتاليتي ريت؟ يعني ليش قاعد يصير بها مورتاليتي؟ ما هي بس بالجوينت. عندك جوينت كلش انفولد وكلش انفليمد وكلش انفولد، هذا وراها هاي البكتيريا راح تنتقل من الجوينت تو ذا بلاد وتصير عنده سبتيسيميا ويموت. السبب الموت هو مو the destruction of the joint، انت لازم تعالجه حتى لا يصير عنده destruction to the joint، وايضا لازم تعالجه بسرعه لانه ترى اكو 11% منهم الانفلاميشن يكون so severe بحيث توصل البكتيريا للدم وتنتشر البكتيريا بالدم ويموت المريض. مثل infection crystal induced arthropathies.
نعم دكتور شوية قطع يعني دكتور بكيت لو تعيد آخر شيء حكيته. ممنونين. خليني أعيد. سأل أحد الزملاء ليش يصير death بالسبتيك آرثرايتس. السؤال جدا بمحله. هي مجرد انفلاميشن يموت المريض. اكو انفكشنز معينه في مكانات معينه تكون شديده جدا. صارت الانفكشن بالجوينت ممكن يموت المريض، لانه راح تنتقل البكتيريا تو ذا بلد، ومن البلد تنتشر بالدم وتسوي لي حاله من السبتسيميا والسبتيك شوك، ويموت المريض بس بالسبتيك شوك. البكتيريا اذا سرت بالدم تسبب death، يعني البيشنت يكون at risk of death. This is an urgent condition، او بالحقيقه it's an emergency condition. اذا الانفكشن وصلت للدم، فالانفكشن من الجوينت ممكن توصل للدم بسهوله. وايضا مثال اخر شبيه هو الاوستيومايلايتس، التهاب العظام، ايضا ممكن بسهوله المريض يتحول الى حاله السبتسيميا and death. انفكشن من البون او من الجوينت توصل للدم ممكن تسوي death، خصوصا انهم عاده هذول البيشنتس يكونون immune compromised. ليش immune compromised؟ لانه هو لسبب او لاخر صار immune compromised، وراها صار عنده انفكشن بالجوينت، ممكن تتطور اكثر وتوصل للدم فيموت المريض. لذلك نريد نقول انه this is an urgent condition، لازم يتعالج خلال 24 ساعه. العلاج شنو حيكون؟ تعطي IV empirical antibiotic. شنو empirical؟ يعني wide spectrum antibiotic. نعم دكتور، بالاوستيوارثرايتس قلت انه الفيميل تكون وحده من الريسك فاكتورز، ليش بالضبط؟ بالاوستيوارثرايتس يعني هذول هوايه من الريسك فاكتورز. تقوى سووا دراسه، جابوا مثلا فد 200 مريض، شافوا انه اغلبهم فيميلز، قالوا اذا الفيميلز ريسك فاكتور، انه هذول لان هم فيميلز. سووا دراسات احصائيه statistics، شافوا لان هم فيميلز they are at risk of osteoarthritis. شافوا انه مثلا الروماتويد ارثرايتس هم ايضا يصير مور بالومن. شافوا انه osteoarthritis ايضا يصير مور in women. هسه ليش سبيسيفيكلي؟ يعني لازم ادور بالدراسات اللي يقولها التفسير لما لاقين تفسير، مرات ما يلقون تفسير. تقوى احيانا بدراسه شافوا انه مثلا راح انطي افتراضات. شافوا انه مثلا كوفيد 19 مثلا، هسه هذا خوش مثال، اللي دا ياخذون لقاح الاسترازينيكا يساعدهم تجارب مثلا. فليش؟ ما نعرف. شافوا هيك، عود وراها تتبعها دراسات ودراسات حتى يوصلون الى السبب. عرفت شلون؟ هذا هم نفس الشيء. شافوا انه من جمعوا لهم 1000 مريض، شافوا انه اغلبهم هذول اللي عندهم اوستيوارثرايتس اغلبهم ومن اكثر من المن ينصابون. هسه ليش؟ is it related to her hormones مثلا؟ عادة ما دام هي ميل وفيميل فواحد يفكر أكثر شيء بالهرمونز، تأثير الهرمونز مثلا على الجوينتس، شنو الهرمونز ممكن تسوي للإنفلاميشن اللي بالجوينت، الاستروجين البروجسترون شنو لها علاقة بالإنفلاميشن وبالكوندروسايتس وهاي القضايا. there must be a link يعني somewhere. تمام دكتور، شكرا. عفوا دكتور بس سؤال. دكتور زين ليش دائما يعني خاصة هنا بالعراق يقولون إذا مثلا ومن فاتي أو إنه وزنها هم حيأثر بعدين على مفاصلها وهيك شيء، يعني هم هذا له علاقة أو فد أكو دراسة؟ شوفي آيات هم شو هنا شنو أنت من هسه حكيتي خوش حكاية، تجين مثلا تقولي لي والله هذا قرايبنا أنا شاكة راح يصير عنده مشاكل بالقلب، شاكة هذا عنده مشكلة بالقلب مثلا، أو احتمال بالمستقبل يصير عنده مشاكل بالقلب. أنت آيات شلون هيك قلتي؟ فتجين تقولي لي لأنه هو ميل، والميل is a risk factor بالإسكيميك هارت ديزيزز والأثيروسكليروسيس، هو ميل وهو سموكر وعمره فوق 60 سنة وعنده زيادة بالدهون، فهذا مجمع 4 ريسك فاكتورز، فهذا احتمال كلش كبير أي أوجاع بالصدر سببها مشاكل بالقلب. فنفس الشيء being woman is a risk factor
فاي وحده مجرد كون هو من هي مجمع نقطه من الريسك فاكتورز مالت الاوستيوارثرايتس. زين عندهم بالعائله اوستيوارثرايتس نقطتين عندنا كبار بالعمر 3 نقاط من الريسك فاكتورز. عرفتي شلون؟ فوقها اوبيسيتي جمعت 4 نقاط من الريسك فاكتورز. هي كلها ترى التشخيصات من امراضنا هي عباره عن ايش قد احنا مجمعين ريسك فاكتورز. فكونها فيميل هذا ريسك فاكتور، واذا عندهم عائل بالعائله فنقول دير بالك ترى انت هم فيميل وعندكم بالعائله اوستيوارثرايتس، دير بالك احتمال انت يصير عندك اوستيوارثرايتس. وترى اذا عفوا دكتور الصوت ده يقطع دكتور. فاكتورز واضح؟ دكتور سؤال. بدنا نحكي على الريسك فاكتورز مالت الاوستيوارثرايتس وشلون نقللها. دكتور بلازم سؤال. تفضل. دكتور بالاوستيوارثرايتس ليش نستخدم نونسترويدال انتي انفلاماتوري دراج واحنا قلنا هي هالحاله تكون نون انفلاماتوري؟ الارثرايتس شافوا نون انفلاماتوري دراجز اذا حطيتها توبيكالي ممكن تفيد البيشنت. صحيح هو الانفلاميشن مو قوي بس هذه الميديكيشنز ممكن تفيد البيشنت. خوش سؤال. عفوا دكتور ممكن سؤال؟ تفضل يا انصار. ترى بعدنا ما خلص بعدنا كريستال انديوس ارثروباثيز. تفضل يا انصار. دكتور بالروماتيك ارثرايتس عندنا الاكسترا ارثرال مانيفستيشن يعني هي قلت موجوده، هي نتيجه يعني الانتي بودي اوتو انتي بودي يصير بيه ديبوزيشن ولا اكو اسباب ثانيه؟ الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشنز ايضا سببها اوتو اميون ريسبونس. يعني مثل ما اكو اوتو اميون ريسبونس اوتو انتي بوديز تهاجم سيرتن انتيجينز بالجوينت، هي ايضا تهاجم certain antigens somewhere else فتسوي لنا other extra articular manifestations. mainly المريض يجي with the articular manifestations. اكثر شيء يجي عنده الارتيكولار joint problems وشويه وياها عينه تحرقه. والله شنو اكو ابيسكليرايتس او سكليرايتس تصير ويا الروماتويد ارثرايتس. شوي ممكن بعدين يبدا يصير عنده قحه وسبيوتا ومشاكل بالتنفس نكتشف عنده pulmonary nodules. هذه nodules هذه extra articular manifestations مالت مشكلته الأساسية اللي هي joint. أكو أمراض أخرى أنصار مثلا systemic lupus erythematosus SLE. هذا mainly other symptoms mainly الأورجنز الأخرى وعود شوية وياها joints مو mainly joints. rheumatoid arthritis mainly joint problems وياها شوية systemic manifestations. اكو diseases اخرى mainly systemic manifestations وياها شويه joint. مثلا viral hepatitis مثلا ابشتاين-بار فيروس ممكن يسوي لي systemic manifestations شويه وياها joint involvement. فاي هم سببها autoimmune responses. تمام شكرا دكتور. عفوا. خلينا نكمل. عندنا crystal induced arthropathies مجموعه اخرى من امراض المفاصل. This is a group of disorders that is characterized by microcrystal deposition. Crystals معينة will be deposited بالjoints. فمثلا monosodium urate crystals تترسب بالجوينت تسبب لنا GOUT. calcium pyrophosphate crystals تترسب تسوي لنا pseudo GOUT. All of them سواء monosodium urate أو calcium pyrophosphate crystals اثنيناتهم شنو؟ they have similar clinical features اللي هي monoarticular arthritis. من أقول monoarticular عادة one single joint. فلما يجيني البيشنت one single joint من اللي أخذناهم اليوم أفكر بالcrystal induced arthropathies أو أفكر بالseptic arthritis. ما أفكر osteoarthritis ما أفكر rheumatoid arthritis لأنه هذيكي polyarticular هواية joints. عادة اللي crystal induced GOUT و pseudo GOUT هي one single joint عادة. The only way to distinguish between them هذول الاثنين هو ناخذ الساينوفيال فلويد ونشوف شنو الكريستالز المترسبة به. هل هي كالسيوم بايروفوسفيت ميوريت اسمها GOUT. اعراضه يجي البيشنت with acute painful monoarticular arthritis. acute condition painful monoarticular arthritis. acute condition
البين بالجوينت بيكون مونو ارتيكولار وان سنجل جوينت، شي يكون ريد swollen painful tender الى درجه difficult to move and even to touch. اذا يطخ طخه خفيفه يوجع so severe pain، بحيث اذا طخه خفيفه تضخ الجوينت يوجع للبيشنت. هذه typical بالGOUT والpseudo GOUT crystal induced arthropathies. diagnosis synovial fluid analysis، نسحب فلويد من الجوينت نفحصه نلقى به كالسيوم بايروفوسفات او مونوصوديوم يوريت. فإتس an acute monoarthritis. شوفوا one single joint، هذا واحد من اعراض الجاوت اسمه بوداجرا. شنو بوداجرا؟ لما هذا الجاوت يصير، لما الجاوت يصير بوداجرا، واحد من اعراض الجاوت انه مو قلنا one single joint، اذا صار بهذا الجوينت ميتاتارسوفالانجيال مالت البيج تو يسموه بوداجرا. This is very painful, red hot tender and the patient حتى جواريب ما يقدر يلبس، طخة ما يقدر يطخ الجوينت. Patient cannot even touch it because of the pain and cannot put socks especially at night. هذا pain يهيج أكثر شيء at night. Other joints are less likely to be affected like ankle and elbow. Less likely to be affected. هذا عادة نشوفه in men. وينها تقوى تقول ليش in women؟ هذا واحد in men. Other joints less likely to be affected ankle and elbow. Precipitating factors. شنو الفاكتورز اللي هاي السلايد ما جاي يقلب. Precipitating factors. نعم دكتور السلايد ما جاي يقلب. اي موجود السلايد تشوفوه جماعتكم الاخرين؟ اي موجود دكتور. موجود دكتور. مشكلة. موجود دكتور. Okay, precipitating factors. Alcohol ممكن it precipitates this problem. Infection whether in the joint or systemic infection. دكتور عفوا. joint. دكتور السلايد موجود بس ما يقلب. يعني إذا السلايد عندي موجود والآخرين موجود بعد شنو أقدر أسوي له؟ ما أعرف حبيبي شلون أقدر أساعد. دكتور ثاني على السلايد 19. خل أكمل وبعدين اسألني ماذا أفتهم. سلايد 19 وهذا سلايد 20. عفوا اذا تسمعنا الصوت ده يقطع كلش. يعني شلون اقدر اساعدكم؟ والله ما ادري، يعني يمي الانترنت زين واكو بعض الزملاء دا يسمعون، يعني معناته اتس لوكال بروبلم حبيبي، مو لو انا غلطان. يعني اتمنى شنو اسوي؟ اذا اكو شيء اعيده قولوا لي عيده. لا دكتور ما يحتاج هذا النت بالليل هيك ضعيف يصير، يعني فقوه نفتهم المحاضره قوه نشوفها اصلا. منو دا يقول هذا الكلام؟ يونس عدنان دكتور. هو النت ضعيف. يونس دا يلوب، ما ادري شنو عنده، خاف تشتغل يونس بالليل وكل ساعه النت ضعيف من الضعيف. ذاك اليوم شفت لي واحد يقول لي دكتور كل الطلاب يشتغلون، انت شنو ايش عبالك انت؟ والله شنو يشتغل لي سايق مالت المميز. منو بيكم سايق المميز؟ اسمه باقر، ما ادري شنو نسيت اسمه، طالب قانون في كليه المدري وين. قلت له شنو انت يعني محتاج؟ يقول لا انا ما محتاج، بس هم ما دام الكتروني كل الناس يشتغلون. قلت له اذا انت محتاج ليش تشتغل؟ ركز على دراستك. ذاك اليوم واحد يطلع لي يشتغل بطلباتي، دورت عليه بطلباتي لقفته لانه مدير طلباتي قرايبي. قلت له تعال شنو هذا انت ليش تاخذ طلاب الكليات؟ على كل يلا حبيبي ان شاء الله يونس انت لا بطلباتي ولا بالمميز ولا بموضوع المنصور. لا يلا حبيبي حقك حبيبي، لازم المحاضرة تكون الصبح، بس أنا حقيقة عندي ظرف يعني كلش طارئ. عمتي توفت أول البارحة، زوج عمتي توفى قبل يومين، صار ظرف عائلي طارئ. بقية بحياتك دكتور. الله يرحمه، بس النت ما دا يشتغل. الله يرحمه. يلا حبيبي إن شاء الله خير. أي فهذه هيك الشيء بالشيء يذكر. ماخذة لقاح هي باي ذا واي، ماخذة لقاح الصيني كانت ماخذة ومع ذلك توفيت هي وزوجها. بتفاصيل مؤلمة ما اريد ادخل بيها يعني وشنو القضية، بس
يبدو انه اكو موجه، اكو زياده باعداد الاصابات. الاطباء دا يقولون انه يبدو هاي السلاله الهنديه. طبعا يو كانت سي هاي شنو السلاله، ما تقدر تقول اذا ما تسوي ايزوليشن للفيروس تسوي سيكونس للجينوم مالت الفيروس يلا تقول هذه شنو السلاله. بس لانه دا يشوفون انتشار اسرع بالمرض they're assuming that this is السلاله الهنديه. هذول بالهند عندهم مناسبه تصير كل ما ادري كم سنه، كل 3-4 سنوات، انا ما حافظ كل كم سنه. الهندوس عندهم مناسبه، شلون احنا عندنا زياره ال40 سنويا، هم عندهم مناسبه ما ادري كل 3-4 سنوات. هاي صدفه ويا الكورونا صارت مناسبتهم، وهم يروحون فد نهر هيك ما اريد اوصفه، يتجمعون كلهم هناك ويمارسون طقوس معينه. بس هذا التجمع صار راسا، هذا التجمع صار يعني ميوتيشن معين بالفيروس عليه الهندية على الانتقال like around 60 times أسرع من الكوفيد الكورونا فيروس العادي. الكورونا فيروس العادي ينتشر بسرعة أسرع من الإنفلونزا. زين هاي سرعة الانتشار أضربها في 60 هي سرعة انتشار السلالة الهندية على كل. وطبعا لحد الآن الريبورتس تقول أنه even those who are immunized والماخذين مثلا لقاح فايزر أسترازينيكا وات ايفر، ما نعرف لحد الآن بالدراسات ما ندري هذا المتلقح is there any chance that هذا البيشنت اللي ماخذ الفاكسين can be a carrier؟ ما حد يعرف، يعني ممكن هو متلقح بس يكون يصير كارير، ممكن ما ندري لحد الآن. المتلقح ممكن يكون كارير أحد الدكاترة هذه الدكاترة باسم العنون نشر بحث جامعة ستانفورد. ولو بدك تحكي حبيبي بس خل أكمل لكم. هاي العائلة قرايبي بالبيت 2 متلقحين 3 متلقحين، بس عندهم بنت عمتي ما ادري كذا ما متلقحه، كانت العائله كلهم ماخذين لقاحات بس اكو نفرين ما ماخذين اللقاح. هذول انعدوا باقي العائله، سببت هذه الديزاستر، بس الحمد لله رب العالمين. من كان هيك عنده مداخله لطيفه؟ أنا دكتور أحد الأطباء يعني من جامعة الأميون يمنى بالجامعة نشر عن السلالة الجديدة البحث جامعة ستانفورد الأمريكية، قال يعني ما مو كلش اكتف اللقاحات حتى فايزر مو كلش اكتف، يعني ممكن يكون كارير وممكن يعني يصاب إصابة جديدة كأنما. لطيف. بلي هي موجة يعني الله يستر دكتور، إن شاء الله تعدي على خير. الله يستر حبيبي الله يستر. زين acute mono فالgout هو acute mono arthritis usually seen in men. عادة هذا الجوينت is involved ويكون very painful red hot tender وكلش مؤلم. precipitating factors alcohol، اللي يشربون كحول أكثر هذا هم at risk أن هذا يصير عندهم. infection سواء بالجوينت أو systemic infection، trauma to the joint، diuretics، furosemide hydrochlorothiazide، هذول diuretics تخلي البيشنت at risk أن يصير عنده gout. كذلك anti-TB medications مثل ethambutol، pyrazinamide، aspirin. complications bone erosions if untreated. diagnosis joint fluid aspirate، نسحب aspirate من الجوينت يكون ونفحص هذا الفلويد نفحصه under the microscope، يكون negative birefringent crystals is a confirmatory test. X-ray can show bone erosions and testing uric acid in the serum is never a diagnostic option. كان ممكن يعني بالام سي كيوز هذه جاي حاط لكم مرات بالام سي كيوز يقول لك how to confirm the diagnosis، يحطون يوريك اسيد بالسيرم. لاحظوا انه اليوريك اسيد من يزيد بالسيرم البيشنت ممكن يزيد عندهم الريسك اوف جاوت، بس بعدين تبين انه مرات هو زايد اليوريك اسيد بالسيرم وما عنده البيشنت سيمبتومز، ومرات مرات عنده سيمبتومز بس اليوريك اسيد مالته نورمال. فهو مهم اليوريك اسيد صحيح، بس ما نقدر نعتمد عليه بالدايجنوسيس بشكل واضح، لانه مرات يزيد والبيشنت اسيمبتوماتيك مرات، بس هو this is a risk factor طبعا هاي يوريك اسيد، ولكن ما تقدر تعتمد عليه بالدايجنوسيس. ممكن يكون زايد والبيشنت نورمال، ممكن البيشنت نورمال واليوريك اسيد نورمال. البيشنت يعني عنده جاوت واليوريك اسيد از نورمال. complications قلنا bone erosion. والتريتمنت اكو نوعين، اذا هسه عنده الاوجاع وهسه عنده المشكله نعطي نون ستيرويد انتي انفلاماتوري مثل الاندوميثاسين وكولتشيسين.
بس هذولا كونترا انديكيتد اذا عنده رينال فيلير، الحاله لازم نستخدم ستيرويدز. هذا شو وقت بالاكيوت بروبلم، اما ولما تطيب الاعراض حتى نمنع الاتاكس ان تتكرر مره ثانيه نعطي الوبيرينول او اللي يسموه زايلوريك. هذا حتى نمنع اذا البيشنت عنده more than 2 attacks of gout بالسنه، حتى نمنع الاتاكس تتكرر عنده نعطي الوبيرينول اللي اسمه زايلوريك. This is the treatment of choice to prevent exacerbations. زين الشباب راح نعطيكم حوالي يعني 10 دقائق to 15 minutes تراجعون بيها، وراح اسوي لكم كويز. دكتور المحاضرة وين نازلة بعدها؟